अस्सलाम वालेकुम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਕरें ਤੇ ਢੋਈਏ ਸਾਈਆਂ, ਫਜ਼ਲ ਕरें ਤੇ ਢੋਈਏ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਅਦਲੂ ਨੀ ਛੁਟਕਾਰੇ। फजल करें तो ढोइए साइयां ते अदलू नी छुटकारे, ते फजल तेरे लिखी उत्ते ते पाप कमाए पारे। ते जो कीता सो भुलियां कीता ते सर पर मैं तकसीरी, ते बदबख्तां दे कम कमाए ते करके पेश फकीरी। भाई जी रब ताला दी ज़ात कोलों, रब्बुल आलमीन कोलों अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगी जाए। जितनी माफ़ी मंगी जाए उतनी घट है। असी कितने गुनाहगार हाँ, असी किस टाइप के बंदे हाँ, गौर करो। मैं अगे भी बड़ी बारी कहना इस गल नूं कि जिस वेले मैं दूजे बंदे से इल्ज़ाम लाना होवे तो मैं बड़ा सौखा ला लाँगा, बड़े आराम नाल मैं उसदियां सारियां हरकतां मैं दस लाँगा। लेकिन मैं अपनी मिंजी थल्ले कदे हत्थ मारां, ठीक है, तो फिर मैनूं पता लगे कि मैं कितने को पानी विच हाँ। ईमानदारी, असल ईमानदारी जिहड़ी है मेरे च कितनी है, तुहाडे च कितनी है, दिल के उत्ते हथ रख के, ठीक है, दिल के उत्ते हथ रख के हिसाब आपू लाओ। मैं नहीं कहता, आपू तुसीं हिसाब लाओ कि असीं कितने कोई ईमानदार हाँ, असीं उसके करम दे, असीं उसकी रहमत दे कितने को काबल हाँ, साडियां हरकतां की ने। मैं कल एक वीडियो देखता सी पिया, सरेआम प्रोग्राम है ना ARY वाले दा, ते वो दसदे सी पिया निक्का, वो कहता है कि मसलन एक TV तो जिस तार कट के ना एक ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ TV ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ TV ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ LCD ਜਾਂ LED ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਝੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂਹਾ ਕੋ ਤਾਰ ਕੱਟ ਛੱਡਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਕੱਟ ਛੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ फ्रिज नूं किहा चलदा चलदा बंद हो गया। उन्हें जनाब आख्या, उन्हें कि जी 8,000 रुपया लगेगा, यदा तो जनाब कंप्रैसर सही काम नहीं करता पाया, बड़ी मुश्किल बन गई है, तो इस तू थल्ले दी कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा वो लैके गया एक मोटरसाइकिल, वो कहता असीं लिया, तो एक उसकी ट्यूब जिहड़ी है ना एक दुकान तो लई नवीं, उन्होंने आख्या ट्यूब बदली कर दे। उन्हें ट्यूब बदली कर दी, बदली करा के तो अगली दुकान से जाके तो मोटरसाइकिल खलवा छड़िया। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਖਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਸੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਲਾਏ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਭਾਈ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, 2 ਪੈਂਚਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ जिदा दा लगता है वो माफ़ नहीं करता, ठीक है, माफ़ करने वाला साढ़े च कोई भी नहीं है। वो मैं इस तो पहला भी गल सुनाई सी, शायद तो याद हो, नहीं तो फिर सुना छड़ना कि एक स्कूल सी, तो स्कूल में बच्चों की मसलन तस्वीर बनाने वास्ते फोटोग्राफर आया, तो उन्हें हैडमास्टर को आख्या, उन्हें कहा सर वो बच्चों को आख्यो मैं कल 10-10 रुपये ने सारे लैके आना। हैडमास्टर ने बुलाया सारे टीचर जोड़े उन्होंने क्लासा वाले सन, उन्हें आख्या भाई गल सुनो, मैं तुम नहीं करो, जिन्होंने अं प्रिंसीपल कहने हैं, प्रिंसीपल ने सारे बुलाया। उन्हें आख्या भाई नहीं करो भाई, कल बच्चों को दस्यो 20-20 रुपये ना, 20-20 रुपये सारे लैके आवन, तस्वीर बनानिया ने थोड़ी थोड़ी उन्होंने मसलन एक यादगार रहनगियां। ठीक जी। टीचर क्लास जाके बच्चों को कहते हैं कि पुत्र कल ना तुम 30-30 रुपये लैके आने ने घरों, ठीक है, तुहाड़ियां फोटोआं बनानिया ने। बच्चे घर जाके माँ को कहते हैं कि अम्मी जी टीचर पे कहते कि फोटोआं बनानिया ने तो 50-50 रुपये चाहिए ने एक बंदे दे। माँ ने आख्या पुत्र ठीक है। राती अब्बे होरी आए काम तो माँ कहती है भाई निक्के कहते पे भाई वो फोटोआं जड़ियां ने ना बनवानिया ने स्कूलों तो 100 रुपये एक बच्चे का लैना ने। हुण सर तुसीं देखो जिथे आवे तो आवा ही बिगड़े है, सारे ही असीं करैप्ट हाँ। हर बंदा हूँ जे पैंचर वाले का देखो ना, वो कहते असीं पैंचर वाले आख्या वो भाई ये तो नवीं ट्यूब आई,
ਪਿਛਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਂਚਰ ਤੂੰ ਲਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖੇ। ਸਰ ਜਿਤਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਤਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਟੀਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਤਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਲੋਵੋ, ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਰੀਆਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਿਣੇ ਨਾ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਣੇ ਤੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਗਿਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਫਲਾਣਾ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਕਰਮਾ ਲਿਓ। ਸਾਬਣ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਫੜੀ ਹੈ, 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਸਰ ਜੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਜੀ ਸਲਾਮ अलैकुम जी, शबरात नज़दीक आ रही है जी, मेरे को कोई गलती होवे तो ਉਹ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਜੇ? ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਬਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਟੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਜਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਅਮਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਲਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਗ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਖੁਸਰੇ ਹੋਣ, ਨੱਚਦੇ ਹੋਣ ਪਏ ਤੇ ਨੋਟ ਰਾਜ ਸੱਟਨੇ ਆ, ਮਸੀਤੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਵਰਤਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਤੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਜ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਐਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮਸਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਫਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਆਖੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਫਨ, ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਡਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਲੜੇ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਿਆਜ਼ ਬਸਰੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਲੜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਜਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡੀਆਂ, ਸੱਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਸ਼ਾ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ, ਖਾਲੀ ਸੂਈ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਲੜਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਂਝ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਬਰਾਤ ਆਵੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ। ਅੱਜ 15 ਸ਼ਬਾਨ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸੋਰੀ ਪਠਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਲੜੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਲਨ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਸਲਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨਲਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਸਲਨ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਜੀ ਇਟਲੀ में 700 ਆਦਮੀ ਜਾਨ से ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਲੀ 700 ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੇਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮਾਛੀ ਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਥੱਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿੱਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਛੜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹੇ हैं हम ਫਲਾਣੀ। ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਲੱਭਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਮੰਗੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ 3 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਸਲਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਦਕਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੱਡੋ। ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਨਾ ਪੀਵਿਆ ਕਰ,
ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਚੋਖੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ 4 ਗੁੱਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਦਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕੰਢੇ ਚੁੱਕ ਛੜਾਈਏ, ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਤਨਾ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਜਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਜਬ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਆਵੇਗਾ ਖੁਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਵਾਹਵਾ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਕਣ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਰਾਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਲਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਪੈਣ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋੜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।